Hi students, welcome back to Bosco Campus Vision. I am Marina Michael, Assistant Professor, PG Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. Dear students, and this is the 41st lecture of Investment Management for SYBBA students. In this lecture, we are going to learn an important topic, that is phases of portfolio management. Phases of portfolio management. Phases of portfolio management. It is a process of comprising of large number of activities aimed at maximizing investors' return with the minimum possible risk. We know that it is a complex process which tries to make investment activity more rewarding and less risky. It involves or it comprises of 5 phases. First one, security analysis, portfolio analysis, portfolio selection, portfolio revision, and lastly portfolio evaluation. It comprises of 5 different phases. Portfolio management is a process comprising of large number of activities aimed at maximizing investors' return with the minimum possible risk. It comprises of 5 phases, that is security analysis, portfolio selection, portfolio revision, and portfolio evaluation. Under security analysis, there are 3 approaches, that is fundamental analysis, technical analysis, efficient market hypothesis. Second phase, that is portfolio analysis through diversification. Next, portfolio selection. Here we are going to learn the different models. Markowitz model, CAPM model, single index model. The next, portfolio revision, formula plans and rupee cost averaging. Under portfolio evaluation, നമ്മൾ ഈ portfolio evaluationൽ പഠിക്കുന്നത് sharp return to variability, trainers reward to volatility and Jensen's model. ഇത്രയുമാണ് ഈ phases ആണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റിലുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് ഓരോ phases നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം. നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ phases ഒരു 4 മാർക്കിനാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി 4 മാർക്കിനായിട്ട് പഠിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ 2 വീഡിയോ ആയിട്ട് ഈ 41th 42nd വീഡിയോയിലായിട്ട് മിസ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. Phases of portfolio management. Let's start with the first phase, that is security analysis. It is the initial phase of the portfolio management process. This step consists of examining the risk-return characteristics of individual securities.
The basic objective of security analysis is to find out whether the security is overpriced or underpriced. Because basic strategy in securities investment is to buy underpriced securities and sell overpriced securities, or in other words, mispriced securities. നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസ് തുടങ്ങാൻ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആണിത്. ഇതാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റിസ്ക് റിട്ടേൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെയും റിസ്ക് റിട്ടേൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അനാലിസിസ് നടത്തുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആയ സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസ്. Large number of securities such as equity shares, debentures, bonds, zero coupon bonds, different types of bonds are available for investment. From these securities, the investor has to choose those securities which he considers worthwhile to be included in the investment portfolio. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സെക്യൂരിറ്റീസിന് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണമുള്ളത്. ദിസ് കോൾസ് ഫോർ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് അവൈലബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ്. സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസ് ഈസ് ദി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ്, it is the process of examining the risk return characteristics of individual securities. The basic objective of security analysis is to find out whether the security is overpriced or underpriced. Because the basic strategy in security investment is to buy underpriced securities and sell overpriced securities. That is the first phase, security analysis. സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസിലുള്ള 3 അപ്രോച്ചസ് ആണ്: ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ്, ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ്, എഫിഷ്യന്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. എഫിഷ്യന്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിനകത്ത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എന്ന് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത്. ആ സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസിലുള്ള 3 അപ്രോച്ചസ് ആണ്: ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ്, ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ്, എഫിഷ്യന്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് ഈസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ അനാലിസിസ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പോർട്ട്ഫോളിയോ ഈസ് എ ഹാപ്പി ബ്ലെൻഡിങ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ടു മാക്സിമൈസ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് മിനിമൈസ് റിസ്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. A portfolio is a group of securities held together as investment to maximize return and minimize risk. Investors resort to diversification, that is, they are attempt to spread risk by not putting all their eggs into one basket. Security analysis provides the investor with set of desirable securities, and from these securities, large number of portfolios can be constructed with their own risk and return characteristics, which they can be measured and expressed quantitatively. നമുക്കറിയാം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ റിസ്ക് അവയർനെസ് ഉള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസിലായിരിക്കും, തന്നെ സിംഗിൾ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും പോർട്ട്ഫോളിയോ സെക്യൂരിറ്റീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം ബിക്കോസ് ദേ ആർ റിസ്ക് അവയർനെസ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ റിസ്കിനെ കുറിച്ച് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ. ദെൻ ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ അനാലിസിസ് നടത്തുക. നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസിലൂടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സെറ്റ് ഓഫ് ഡിസൈറബിൾസും അവരുടെ എയിംസും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും കൺസ്ട്രൈൻസും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ കഴിയും. അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ക്യാൻ ബി constructed with their own risk and return characteristics which can be measured and expressed quantitatively. നമുക്ക്
സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസ് ആയ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആയ പോർട്ട്ഫോളിയോ അനാലിസിസിൽ റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ എത്രത്തോളമാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഔട്ട്കം എന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ മെഷർ ചെയ്യാനും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അതാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ അനാലിസിസിൽ നടക്കുന്നത്. എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും തന്നെ റിസ്ക് അവയർനെസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഒരു സിംഗിൾ സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഈസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുക. Hence, portfolio analysis consisting of identifying the range of possible portfolio that can be constituted from given set of securities and calculating their return and risk for further analysis. അപ്പോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഗിവൺ സെറ്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ റിസ്ക്കും റിട്ടേണും മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മളൊരു പോസിബിൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ ദാറ്റ് ഈസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ കോമ്പിനേഷനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ അനാലിസിസ് ഫേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക. പോർട്ട്ഫോളിയോ അനാലിസിസ് ഫേസ് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റ് consist of identifying the range of possible portfolios that can be constituted from given set of securities and calculating their return and risk for further analysis. പിന്നീടുള്ള അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് എത്രത്തോളമാണ് ക്വാണ്ടിഫയബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സിൽ റിസ്ക്കും റിട്ടേണും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. പോർട്ട്ഫോളിയോ അനാലിസിസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റ്. Thank you students and God bless you.